آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ عمرہا در کعبو بدخانہ میں نال الحیات تاج بزم عشق یکدانہ راز پائے۔ محترم المقام صدری منہاج القرآن جموں کشمیر یوٹی سٹیج پر برجمان رئیس تحریر جناب شوکت حسین کنگ صاحب، ہمارے سٹیج سیکرٹری باصلاحیت عالم، ہمارے فخر ہے ہمیں یہی کہ ان کی مادری علمی یہی ادارہ رہا ہے، جناب عبدالحمید نعیمی صاحب، ذلی صدور صاحبان، معزز جوان سال ممبرانی منہاج القرآن انٹرنیشنل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری وضاحت سے بھی ثابت ہے کہ میں کوئی عالم ہوں نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ڈوڈا کشتواڑ سے صوبے جموں کے دور دراز علاقوں سے اور اطراف اکناف سے آئے ہوئے معزز مہمانان کو میں یہاں بحثت میزبان استقبال کرنے آیا ہوں تو وہی کافی ہے، کیونکہ اس ادارے کی سیکرٹریشپ کا شرف حاصل ہے، حالانکہ اس اہل بھی نہیں لیکن ذمہ داری ہے، تو لہذا آپ سب مہمانان کا تہہ دل سے والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ جب بات چلتی ہے کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، کس لیے رئیس التحریر جیسی عالم شخصیت کو ہم نے یہاں آنے کی زحمت دی ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنے دین حق کی آبیاری کے لیے شخصیات کو جنم دیا ہے، ہر دور میں نئی نئی شخصیات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی زمانے میں قرآن کی گواسی کرنے کے لیے ہمارے بڑے مفسرین کرام آئے، اور کسی زمانے میں بڑے محدثین نے اپنا رول نبھایا، لیکن کوئی زمانہ فلسفے کا رہا تو امام غزالی کو فلسفیانہ جواب دینا پڑا اور دین حق کی ترجمانی کرنی پڑی۔ لیکن کبھی زمانہ ایسا بھی آیا جب سائنسی انکشافات نے ہمارے نوجوان کے ذہنوں میں انتشار پیدا کر دیا، اور اس زمانے میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو جدید اور قدیم علوم، جو درس نظامی اور یہاں کی قانونی ڈگریاں جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق سائنسی علوم کی گواسی بھی جانتا ہو، تو اس اعتبار سے ہماری نظر جناب حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت پر پڑتی ہے۔ لگتا ہے ہم نہیں ابھی کہیں گے، زمانہ شاید خود کہے گا کہ اس صدی کے مجتہد اگر کوئی ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ابھی ہم نہیں کہیں گے، زمانے کو مجبوراً کہنا ہے، کیونکہ جب ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، آج کل کے جوان کے سامنے جب ہم صرف یہ کہیں کہ معاملہ توحید کا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا ہے، رسالت کے ساتھ
के साथ साथ असहाब और अहली बैत की एहतराम का मामला है, और जब हम ये कहें तसव्वुफ का मामला है, इन सब चीजों को जिंदा करने में किसका रोल है और कैसा है, ये देखना है। मैं कहता हूं आज के जवान को ये कहना होगा कि बकौल इकबाल, तेरे जबी पर जब तक न हो नज़ूल किताब, जरा कशा है नाराजी न साहिब कशा। यानी कि बात यह है कि कुरान की तर्जुमानी, कुरान को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे जो भी मौजू, जो भी मसला उठ रहा है, उस एतबार से नए जवान के सामने बाब बनाए गए। आपको शायद साइंसी बाब जरूरत होगा, तो आइए इस दुनिया में आपको यहाँ रहबरी इस मौजू के मुनासिबत से, इस हेडिंग की मुनासिबत से मिलेगी। आओ, आपको एतकादात की दुनिया की बात करनी है तो आओ, उसके लिए मैंने आपके लिए अलग बाब छोड़ रखा है। आओ, आपको आखिरत और इस दुनिया की बात करनी है तो उसके लिए कुरान के लिए अलग बाब छोड़ रखा है। तो गोया कि मेरी मुराद है, उन्होंने काम क्या किया, मेरी मुराद है उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया, कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया की सूरत में 5000 सफ़ा से ज्यादा वसी यानी कि एक तफसीर या आपके सामने एनसाइक्लोपीडिया रखा। जमाने के तालिब इल्म को, जमाने के रिसर्चर को सीधे अपने मौजू के मुताबिक अपनी हेडिंग पर जाना होगा और उसकी रहबरी वहां मिलेगी। जब हम बात करते हैं, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं, शौकत साहब अगर मेरी गलती होगी, किंग साहब मुझे माफ करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि तौहीद की बात करनी है। तौहीद की जब बात करते हैं तो कहते हैं तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा ये दो आलम से खफा मेरे लिए है। गोया कि मैंने तौहीद को क्या समझा, मैं तौहीद को क्या समझूं, किस एतबार से समझूं, लेकिन डॉक्टर साहब समझाते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद। आपको दो चीजें, एक मुगायरत को मिटा रहे हैं, एक गैरियत जो आजकल के दौर में कायम की जा रही है कि हालांकि हम मानते हैं, हमारा अकीदा है अल्लाह अल्लाह है और रसूल उसके रसूल भी है और बंदे भी हैं, ये अकीदा है, लेकिन वो साथ ही हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी अलूहियत का, अपनी यकताई का, अपने एक होने का ऐलान करना है, लेकिन चाहते हैं ये ऐलान मेरे महबूब की ज़बानी मुक़द्दस से हो जाए। फरमाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल, जब आप कुल फरमाएंगे, अगर कोई हुवल्लाह कहे, हुवल्लाह कहते हुए उसको यकताइयत का इल्म होता है लेकिन तौहीद नहीं होता है। तौहीद वो तब बनता है जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लाए, कुल हुवल्लाहु अहद जब कहे। लिहाजा ये मेरे अकीदे की तर्जुमानी है, ये मुझे समझाया जा रहा है। आजकल के जमाने में ये जमाना वो जमाना आया जिस जमाने में एक मुगायरत पैदा करने की कोशिश की गई कि अल्लाह एक और रसूल एक, बंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बंदा बना के पेश किया जा रहा है। यानी कि यहाँ के अरब अजब के यहूद नसारा और अरब के उन शयूख ने एक चाल चली कि इस मुकद्दस जात को सिर्फ वैसे के क्या यानी कि बंदा बना के पेश किया जाए। किताबें लिखवाई गई, सब कुछ किया गया, तो क्या कहते हैं कि उनको लग रहा है कि अगर इनको, इन मुसलमानों के दिलों में, एक तो उन सबों ने, कायनात के सभी जितने भी लोग हैं वो सब मान रहे हैं कि बहसती इंसान, आप एक कामिल इंसान हैं, आप एक मुदब्बिर हैं, आप एक मुफक्किर हैं, आप शुजा हैं, आपकी तमाम दुनियाई सलाहियतें, आपकी आइली जिंदगी, आपकी माशरती जिंदगी, हर चीज को वो मानते हैं, लेकिन एक चीज उन्हें तस्लीम नहीं है, वो ये है ये फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युला, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। कोशिश ये हो रही है कि इस मुसलमान के दिल से
इश्क मुस्तफ़ा की इस शम्मा को बुझाई जाए, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी उस शम्मा को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस शम्मा को ये करके कहते हैं कि अगर आपको रिसालत जाननी होगी, रिसालत के लिए आपने बहुत दलाइल देखे होंगे, लेकिन वो तब तमाम दलीलें तब तक मानवी सेकेंडरी हैसियत रखती हैं, सानवी हैसियत रखते हैं, जब तक फाइनल शाहिद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अलूहियत के लिए वाहिद दलील पेश न करें। बहरहाल बात हो रही थी अहले तसव्वुफ की। जब मैं देखता हूं कि हजरत डॉक्टर ताहिरुल कादरी क्या करते हैं, उन्होंने इस्लाम, ईमान, इस्लाम और एहसान के बाब में क्या बयान किया है, यानी कि अल्लाह पर पहले ईमान, हमारा ईमान क्या है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, इस पर ईमान। उसके बाद क्या है, अरकान इस्लाम, इबादत, रोजा, हज, ज़कात, बाकी चीजें। और फिर एहसान के मामले में क्या करते हैं, एहसान के बाब में जब वजाहत करते हैं तो एहसान क्या है, शौकत साहब किंग साहब से सुना है। शौकत साहब जब फरमाते हैं एहसान के भी दो पहलू हैं। एक ये है कि या तो इस बंदे को ये एहसास पैदा हो जाए कि खालिक कायनात मुझे देख रहा है, नहीं, पहला एहसास ये होना चाहिए कि मैं खालिक कायनात को देख रहा हूं। पहला एहसास ये पैदा हो कि मैं अपने अल्लाह, अपने महबूद, अपने बनाने वाले को देख रहा हूं, मुशाहिदा कर रहा हूं। अगर ये एहसास पैदा हुआ, इसको इस्तिलाह यानी कि तसव्वुफ की टर्म में, सूफियाना टर्म में अगर कहें, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि फना फिल्लाह। वो उस वक्त मारिफत के जाम पीता है, यानी कि अल्लाह की रहमत से क्या नूर ही नूर हो जाता है जब उसमें ये एहसास पैदा हो जाए। लेकिन जिस वक्त ये एहसास पैदा ना हो जाए तो कम अज कम ये एहसास पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। जब ये एहसास पैदा हो जाए तो ये भी एक यानी कि दुनिया को बदल देने वाला एहसास है, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या मैं गलत करूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या मैं चोरी करूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या मैं जुल्म करूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या मेरे आदाब अतवार गलत होंगे। तो जब मैं इस एतबार से देखता हूं तो क्या कहते हैं, नहीं, मुझ में एक इनकलाब, इसको इनकलाब अंदर वजूद आना कहते हैं। बहरहाल लुगत की गलतियां, सब कुछ गलतियां किंग साहब माफ करेंगे। तो लिहाजा जब ये चीजें हो रही हैं, इन चीजों का जब एहसास हो रहा है तो इंसान जो है क्या है, अब हकीकत जानने में लग जाता है। हकीकत जानने में जब लग जाता है तो क्या कोशिश करता है, उसके रोज़ शब में यह एहसास पैदा हो रहा है कि मैं किसी खालिक कायनात की निगाह में, खालिक कायनात की निगाह में अगर हूं तो लाजमी बात है, लाजमी अमर ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपनी जात का मुहासबा करूं। जब गलत होने लगता है तो ये एकदम किसी ऐसी शख्सियत के पास जाता है जो शख्सियत उसको ठीक करे। ये वही शख्सियत होती है जिनको साहिबान तसव्वुफ कहते हैं। इन साहिबान तसव्वुफ का काम ही ये होता है कि ये बंदे को अल्लाह से मिलाते हैं, ये उसका तज़किये ज़ात करते हैं। जितपट वनन तबन आजमन इकबाल वनन आजमन दिरुनेस मंजिल गहे मन बेनसीबम राहे नयाबम। जिसकी मैं तलाश करता हूँ वो मुझसे बाहर नहीं है, लेकिन मैं ही बदनसीब हूँ। मुझे अंदर झांकने का, मुझे अपनी मारिफत का फन नहीं आता है। ये अहले तसव्वुफ उसको वो यानी कि फन देते हैं, वो इल्म सिखाते हैं। जब
لیکن کیا ہے وہ؟ جب ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ راتوں کو عبادات میں محو ہوتے تھے، آپ کے پائے مبارک متورم ہوتے تھے، اصحابی کے بار آپ سے التماس کرتے تھے کہ آپ کو تو بخشش کا وعدہ ہے ہی رب العالمین کی طرف سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو، کیوں پہنچا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کیا آپ یار یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تصوف والے کیا ہیں؟ اہل تصوف کی جب بات کرتے ہیں تو امام زین العابدین کہتے ہیں یہاں کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا خوف ہے، کہتا ہے کہ وہ غلامانہ عبادت ہے، اور کبھی لالچ کی بنیاد پر عبادت کی جاتی ہے، شاید میلم جنت یا بدلتے کسی اور لالچ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تجارت والی عبادت ہے، اور تیسری عبادت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ اس لائق ہے، تو یہی اصلی عبادت ہے، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ لہذا انسان کو اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ لہذا ڈاکٹر طاہر القادری تصوف کو، اس تزکیہ کو بنائے رکھنے کے لیے وکالت کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے آج آپ اہل تصوف ہیں، یعنی کہ چند گنتی کے کچھ لوگ ایسے ہیں، ورنہ اس کے نام پر مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جاتے ہو تو غلط طریقے استعمال کرتے ہو، لوگوں کو خامخواہ لوٹتے ہو، خانقاہی نظام ہے ہی نہیں، جس طرح وہاں روحانی تربیت ملتی تھی ان چیزوں پر زور دیا جائے، ورنہ آج میں اپنے کام کی وجہ سے کسی صاحب دل کے پاس جاؤں لیکن کل وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر رشتہ بنائے رکھنا ہے تو تزکیہ نفس کے لیے وہاں جاؤ، تزکیہ نفس کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ تعلیم ملتی ہے جناب ڈاکٹر طاہر القادری سے۔ موجودہ زمانے کے سکالر کو جب وہ بات کرتے ہیں، موجودہ زمانے کے سکالر کو جناب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آج سائنسی دور ہے، گرناتا کے اس ویرانی کے بعد ہمارے سائنسی علوم اس وقت کے لوگوں نے چھین دی، وہ مغربی لوگ وہ سائنسی تجربے، ہمارے مشاہدات سب کچھ ہم سے لے کر چلے گئے، لیکن ہم نے ان کی بازیاب کے لیے کوشش نہیں کی، اور آج ہم مغلوب ہیں۔ لیکن جوان دو چیزیں ہیں، ہمارے جوان کو، ہمارے آج کے انسان کو ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ مذہب سائنس کا غلام نہیں ہے، یعنی کہ اس اعتبار سے بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے کیا سائنس کے معیار پر میرا مذہب اترتا ہے یا نہیں، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھو کیا سائنس میرے مذہب کے معیار پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، کیونکہ آپ کا موضوع جو ہے، آپ یعنی کہ جو ہمارے طالب علم ہمارے مسلمان ہیں ان کا موضوع کریٹر ہے، اور سائنس کا موضوع جو ہے وہ کریشن ہے، خالق اور مخلوق۔ خالق کتنا عظیم ہے، خالق کی عظمتوں کا ادراک کرنا کس قدر مشکل ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا ہمارے اپنے دوست، میرے عزیز سمیر صاحب کے بھی دوست، انہوں نے پچھلی دنوں بدقسمتی سے لکھا نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے، حالانکہ بہت قریبی دوست ہیں، ہماری بھی عزیز ہیں۔ جب سائنس کہتا ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ اور اس کے رسول نے کیوں کہا کہ ساتھ آسمان ہے؟ لیکن جب میں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب کھولتا ہوں، میں نے آسمانوں کے بارے میں تھوڑی دریافت معلوم کی۔ رب العالمین کہتے ہیں پٹن کوشش صوفی شاعر ونن دپن تتو سیاہی، یہ زن سمیر صوفی زیادہ تو سیاہی پر جب رب العالمین نے توجہ فرمائی تو سیاہی پر توجہ فرما کر انہوں نے اس
सात तबके पैदा कर दिए जिनको हम सात आसमान कहते हैं। सात आसमानों पर जब मुफक्किरीन, ये बड़े बड़े मुदब्बिरीन, मुहक्किकीन, ये डार्विन थे, आइंस्टाइन थे, जब ये 200-250 साल तक इनको कुछ भी समझ नहीं आया। 250 साल के बाद कुछ दहाइयों से अब ये जान रहे हैं कि नहीं, वहां आसमान है, वहां मिल्की वे है, उस मिल्की वे में यानी कि हजारों और अरबों और खरबों सियारे और सितारे हैं। लेकिन इस्लाम में जब पढ़ता हूं, जब मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब पढ़ रहा हूं, जब मैं डॉक्टर साहब का मुताला कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कायनात, आसमान साथ थे, ये सितारे सयारे वगैरह ये सब पहले आसमान की चीजें। अभी साइंसी दरिया उस हद तक नहीं गई है, हमारी साइंसी रसाई उस हद तक अभी नहीं गई है कि हम इदराक कर सके। बल्कि बहरहाल डॉक्टर साहब लेकिन बकर कंक्लूड डॉक्टर साहब लेकिन दपन है चीज सो खाल क्या मेराज अयाम वो एक वाक़ा है कि अल्लाह ने चाहा अब दीगर अब दो चीजें मासरापा इंतजार और मुंतज़र। अल्लाह ने चाहा कि अपने प्यारे को बरूह जसद मेराज कराओ, बाकी किसी की ये ताकत नहीं है, कोई मादी शय उन अखलाक तक रसाई नहीं पहुंचा, उसको किसी शय को रसाई नहीं हो सकती है माँ सिवाय अगर रूहानी एतबार से किसी को अरूज हासिल होता है तो मुमकिन है कि रसाई हो जाए, मुमकिन है कि बुलंदियों तक पहुंच सके। बहरहाल कैंसर जनाब समीर साहब अगर गलती है इसका नस्म तो आप मुझे माफ फरमाएंगे। अस्सलाम। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।